Good morning, children. Okay, I hope you all find yours. Okay, please utilize the time in a proper way, dear, because next year you are going for a 10th standard, no? So kindly observe all the classes in a proper manner. Okay, dear. Okay, let's cheer up. Then we can start our session. Okay, so last class we have started this new lesson. That chapter is known as the is matter around us pure. Okay, so நம்ம சுத்தி இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே பியூரா அப்படின்ற கான்செப்டை we are seeing. So in that we are seeing some of the introduction and we are seeing what is a mixture and what is a suspension, colloidal, and the solutions, and then what are the types of mixtures we are seeing. Okay, is it right? Okay, so today just activity they are given here. So just nothing. So the mixtures வந்து எப்படி வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ சம் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டிஸ் they are giving. This is the content of your book. Okay, ஸோ எதுக்குன்னா இந்த லெசன் கொஞ்சம் எல்லாமே கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டி ஓரியன்டாக இருக்கிறதுனால சரி கொஞ்சம் இது ஷோ பண்ணி டீச் பண்ண நல்லா இருக்குமே அப்படின்றதுக்காக ஐ சூஸ் திஸ் ஒன். Okay, if you have any doubt, please kindly ask me. So this activity is mainly have to differentiate what is a mixture அப்படின்றதுக்காக தான். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி 2.1 பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா just they are taking a beakers. Okay, and then just they are taking A, B, C, D, 4 types of beakers, and group A in a beaker what they are doing is just they are putting a copper sulfate powder in that one, and they are adding a 50 ml of water. Okay, so same simultaneously in a group B also, B beaker also, just they are taking a 50 ml of water and they are mixing a 2 spatula spoon of copper sulfate powder. Okay, so in a group C and then group D, that is in a C and then D, what they are doing means just they are taking a different amounts of copper sulfate, okay, and potassium permanganate, and then they are mixing in some other components. Okay, so what we are seeing, so group A team group B என்ன type of beakers கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் பவுடரையே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் என்ன குரூப் ஏ பார்த்தீங்கன்னா என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்க பீக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸ்பேட்ச் ஃபுல் ஆஃப் இருக்கிற காப்பர் சல்ஃபேட் பவுடரை வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதே குரூப் பிக்கு என்ன கொடுத்தாங்க, டூ ஸ்பூன். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் தேர். ஓகே, அதே வந்து குரூப் சிக்கும் குரூப் பி என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் தே ஆர் டேக்கிங் சம் அதர். ஸோ இந்த குரூப் ஏலையும் இந்த குரூப் பிலையும் இருக்கிறவங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஏ ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர். ஓகே, அதே குரூப் சி குரூப் டிலையும் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா சம் அதர் காம்பவுண்ட்ஸோட மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ ஒரே மாதிரி மிக்சர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் தேர். ஸோ தட் இஸ் அ ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர் அண்ட் ஆல்சோ தே ஆர் ஹேவிங் எ நான் யூனிஃபார்ம் காம்போசிஷன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தட் ஒன் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இது மூலிமா என்ன பண்ணலாம், நம்ம மிக்சர்ஸ் ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர்ஸ்னால் என்ன, ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர்ஸ்னால் என்னன்றதை we can identify. Then activity 2.2. So in that one what they're doing, again they're dividing the class into 4 groups. One is A, B, C and D, and then for the group A what they are doing means just they are taking a crystals of copper sulfate. Okay, and then group B just a spatula, that is a powder. Okay, powder of copper sulfate. And then third group is a they are just taking a chalk powder. Okay, and then fourth group is they are taking a milk or ink. So this we can see in the last class I show you in on video அதாவது what is the solution, what is the suspension அப்படின்றதுக்காக ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ the same thing they are given here. ஸோ ஜஸ்ட் தே ஆர் மிக்சிங். ஸோ ஒவ்வொன்றும் என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் தனியாக எடுத்து வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டிர் பண்ணி கீப் பண்ணி வச்சுடுறாங்க. தென் தே ஆர் ஜஸ்ட் டேரக்டிங்க பீம் ஆஃப் லைட் ஃப்ரம் எ டார்ச்லேருந்து பீம் பண்ணாங்கன்னா ஸோ குரூப் ஏ அண்ட் பியும் என்ன உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்குது. குரூப் சி வாட் தே ஆர் கெட்டிங் மீன்ஸ் தே ஆர் கெட்டிங் எ சஸ்பென்ஷன் பிகாஸ் தே ஆர் குரூப் ஏல இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும், டிசால்வ் ஆகிருக்கும். ஓகே, அதனால அது சொல்யூஷன் நம்ம சொல்கிறோம். அதே குரூப் சியில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சாக் பவுடரை எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா. அந்த சாக் பவுடரோ இல்லை வீட் ஃப்ளவரோ இந்த மாதிரி எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும், சம்திங் வில் பி டெபாசிட் அண்டர் தட் சொல்யூஷன் இல்லையா, சாரி அண்டர் த பீக்கர்னும். ஸோ அந்த பாட்டம் ஆஃப் த பீக்கரில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படிஞ்சிருக்கிறது நல்லா தெரியும். ஸோ அது கண்டிப்பாக என்னதான் சஸ்பென்ஷன். ஓகே, ஸோ குரூப் டியில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மில்க். இது கன்ஃபார்ம் என்ன இருக்கும், நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். But there is a difference between a water that means sugar soluble, salt soluble, and the difference between a
milk is dissolved in the water. Okay, so the group A B ல என்ன இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா direct beam of light வந்து பாஸ் ஆயிருக்காது. அதே வந்து என்ன ஆகுது இங்கே the colloidal solution group D is a colloidal solution. அதில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் beam of light வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகிறத நீங்கள் உங்களுக்கு விசிபிள் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஸோ இதை தான் என்ன பார்த்துருப்பீங்க லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் ஒன்று சென்ட் பண்ணியிருந்தேன். சொல்யூஷன்னா என்ன சஸ்பென்ஷன் அண்ட் தென் கொலாய்டல் சொல்யூஷனுக்கு ஒரு வீடியோ சென்ட் பண்ணியிருந்தேன். the same activity they are giving here. Okay, so today இதெல்லாம் just ஒரு recalculation பண்ணியே. So today we are going to see a solution ஓட properties எல்லாம் நிறைய இருக்கு. So just we can going to see that. Okay, so solution, what is a solution? Solution is a homogeneous mixture. Okay, so இது என்னவா தான் இருக்கும் கண்டிப்பா homogeneous mixture தான் இருக்கும். It may be consist of 2 or more substance. Okay, for example lemonade, soda, water, these are the examples of solutions. Okay, usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it. Suppose அந்த solutions ஓட dissolve ஆகிற content என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், சாலிடாகவும் இருக்கலாம், லிக்விடாகவும் இருக்கலாம், or something gases also there. Okay, but we can also have solid solutions, that is alloys, and gaseous solutions, that is air. So alloysலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? Yes, that is a solid solutions. Okay, so solid solution means something solid material இருக்கக்கூடிய solutions. Okay, and then gaseous solutions அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்ல வந்து டிசால்வ் ஆகக்கூடிய சொல்யூஷன். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகும் அந்த சொல்யூஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி சொல்யூட் பண்ண முடியும். The next is that in a solution there is a homogeneity at the practical level. For example, lemonade taste is the same throughout. This shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. எதனால வந்து நம்ம இதெல்லாம் வந்து நம்ம why we are telling this is a homogeneous mixture means uniformly distribute ஆயிருக்கு. For example, if you are dissolving, or if you are preparing a லெமன் ஜூஸ். ஓகே, இப்போ லெமன் ஜூஸ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க, என்ன ஆகும் லெமன் ஜூஸ் நீங்கள் எடுக்கும் போது? ஸோ இந்த லெமன் ஜூஸ் எடுக்கும் போது என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க. மிக்ஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அந்த சொல்யூஷனை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டம்ளர் ஊற்றி குடித்தாலும் அதுதான், இல்லை பாட்டம் ஆஃப் த இருக்கிறதுல பாட்டம் ஆஃப் த லெமன் ஜூஸில் கண்டெய்ன் ஆகி குடிச்சிருக்கிறதும் ஒன்று தான். ஓகே, ஸோ எல்லாம் என்ன இருக்குது, அது போடக்கூடிய சுகராக இருக்கட்டும், லெமனாக இருக்கட்டும், இல்லை நீங்கள் சால்ட் என்ன போடுறீங்களோ ஈவனாகவே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி நல்லா டிசால்வ் ஆகிருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், திஸ் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அண்ட் ஆல்சோ தேர் இஸ் அ ஹோமோஜினிட்டி அப்படின்ற வேர்டே நம்ம இதுக்காக தான் சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ அந்த அலாய்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சொல்யூஷன், சாலிட் சொல்யூஷன், அலாய்ஸ். அலாய்ஸ் ஆக்சுவலி என்ன மேம் அப்படின்னா, ஸோ நம்மளுடைய ஹோமோஜினியஸ் மெட்டீரியல்ஸை பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், brass is a mixture of approximately 30% zinc and then 70% copper. Okay, brass அப்படின்ற ஒரு மெட்டலில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 30% ஜிங்க்கும் இருக்குது, அதில் 70% காப்பர் இருக்குது. இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணாதான் நம்ம என்னன்னு சொல்ல முடியும், அந்த மிக்சரை வந்து நம்ம அலாய்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தட் ஒன். ஓகே, ஸோ அலாய்ஸ்னால் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிக்காதீங்க. ஸோ தட் இஸ் அ ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர். அதில் என்ன இருக்கும், ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் cannot be separated into their components by physical method. நீங்கள் நார்மலாக கையில் உடச்சோ நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராஸில் வந்து ஜிங்க் இருக்குது, காப்பர் இருக்குன்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அது நீங்கள் கையில் பிரேக் பண்ணிவிட்டு யூ கான் டூ தட் ஒன். ஓகே, just what we have to do this by with the help of a chemical process only we can separate this one. Okay dear, so the next, so the solution has a solvent and also a solute. Okay, இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு கண்ணை மூடிட்டு ஞாபகம் வந்த ரெண்டு விஷயங்கள், ஒன் இஸ் அ solute and another one is a solvent. Okay, so the component of the solution that dissolves other component. Okay, என்ன பண்ண ஆக்சுவலி நடக்குது, இப்போ ஒரு விஷயம், ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர்னு ஒன்று எடுத்திருக்கோம், வாட்டரோட இன்னொன்று வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அப்போ எது வந்து ப்ரெசன்ட் இன் அ லார்ஜர் அமௌண்ட், ஓகே, எது வந்து பெரிய லெவலில் இருந்து இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸை கரைக்க வைக்குதோ, ஓகே, தட் இஸ் நோன் அஸ் அ சால்வெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் இஸ் அ சால்வெண்ட். ஏன்னா வாட்டருக்குள்ள தான் நீங்கள் போட்டு என்ன பண்ணுறீங்க, லெமன் ஜூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் டிசால்வ் பண்ணுறீங்க இல்லையா, அப்போ வாட்டர்ன்றது சால்வெண்ட். அதில் நீங்கள் போடக்கூடிய சுகர் இருக்கு இல்லையா, இல்லை சால்ட்டாக இருக்கலாம், தட் இஸ் நோன் அஸ் அ solute. So this is that is present in your lesser quantity. ஓகே, நீங்கள் சால்வெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது சொல்யூட் எப்படி தான் இருக்கும், கம்மியான குவான்டிட்டி தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே டியர்ஸ், ஓகே, see here some of the examples they are giving. So first solution is a
liquid solution, there is a sugar is dissolving in a water, so water is a solvent there and sugar is a solid there. Then next they are taking a solution of iodine known as a tincture of iodine. Okay, that is a iodine is a solid and then that is a solute and then alcohol is a solvent here. Actually tincture of iodine அப்படின்னா the alcohol content. Okay, so இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா iodine வந்து solute அந்த alcoholக்குள்ள என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த iodine போட்டு டிசால்வ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தென் ஏரியேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் நம்ம குடிக்கக்கூடிய சோடாஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இஸ் அ சால்வெண்ட் அண்ட் தென் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் இஸ் அ சொல்யூட். ஓகே, அண்ட் தென் ஏர் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ்ன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். நம்மளோட ஹோமோஜூனியஸ் மிக்சர்னு நம்மளோட ஏரோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எடுத்துக்கிட்டே இருக்குது, நைட்ரஜன் இருக்குது, ஆக்சிஜன்ஸ்லாம் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது இல்லையா, ஸோ த ஏர் இஸ் ஆல்சோ த எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இட் இஸ் கண்டெய்னிங் a homogeneous mixture only. Okay dear. Okay, see the properties of a solution. What is a property of a solution? ஒரு solution அப்படின்னா என்ன ப்ராப்பர்ட்டி மேம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். நம்ம பார்க்கக்கூடிய சொல்யூஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை சஸ்பென்ஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை கொலாய்டலாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துடைய எக்ஸாம்பிள்ஸுமே அந்த எல்லாத்துடைய மிக்சர்ஸுமே வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் a solution அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா, solution is a நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிடுவோம், it is a homogeneous mixture. Okay, and then particles, இதோட particles smaller வந்து size எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we can't be seen with our naked eye. Okay, for example, how much solution வந்து ரொம்ப ஸ்மாலராக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 நானோமீட்டர். நானோமீட்டர் மீன்ஸ் 10⁻⁹. ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம், நானோ டெக்னாலஜி, மைக்ரோ டெக்னாலஜி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ மைக்ரோ மீன்ஸ் 10⁻⁶, அதே நானோ அப்படின்னா 10⁻⁹. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஸ்மாலர் சைஸில் இருக்கும். ஸோ வி காண்ட் see that one in a naked eye. Okay, because of very small particle size they do not scatter a beam of light. ஸோ இதனால ரொம்ப ஸ்மாலாக மைன்யூட்டாக இருக்கிறதுனால தான் அது என்ன பண்ணாது, நீங்கள் பீம் லைட்டை நீங்கள் எடுத்து டார்ச் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே நம்ம அந்த லைட் வந்து ட்ராவல் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க. So the path of the light is not visible in the solution. Okay, so then fourth property, the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. So the solution once dissolve ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட filtration process மூலிமா நம்மளால ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்க முடியுமா? For example, நீங்கள் வாட்டரையும் சால்ட்டையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க, whether we can able to dissolve separate by with the help of filtration? No. அதே நீங்கள் சாக்கை பண்ண என்ன பண்ணலாம், சாக்கை டிசால்வ் பண்ண we can separate. Okay, so that is the thing. Okay dear, so are you clear about solution? So this is very important, please kindly understand this very important topic. So over video में ரொம்ப useful, ரொம்ப helpful. இதெல்லாம் kindly ஒரு note இருந்ததுன்னா please kindly take in notes and keep it. Okay.